తెలుగు రాదు. సో స్టార్ట్ చేద్దామా జయరాధ మాధవ? Don't look at here. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा भरणीश्वर राधा भरणीश्वर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय कृष्ण बलराम की जय गौरनिताय की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव Hare Krishna. So, it was మనం 11th chapter 47th శ్లోక నాకు దీన్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ రాదు 11th chapter 47th శ్లోకాలో ఉన్నాము సో అందరూ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు Please repeat after me the shloka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Virayet. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी हरे कृष्ण నేను ఒక రెండు సార్లు ఈ శ్లోక చెప్పాక నాకు ఇక్కడ పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి ఒక పేరు చెప్తాను మీరు వీడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు రిపీట్ చేయండి ఈ శ్లోకం ఓకే श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम् So Hare Krishna, Vamshi Krishna Prabhu, can you unmute and recite the shloka please? Shri Bhagavanuvacha माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् हरे कृष्ण थैंक यू प्रभुजी श्री माताजी श्री అని ఉంది మాతాజీ ప్లీజ్ రిపీట్ శ్లోక రిపీట్ చేయండి మాతాజీ Okay, Shri Rupa Mataji, you do it. Hare Krishna Mataji. Shri Bhagavanuvacha Maya prasannena tavarjunedam Rupam param darshitamatmayogat Tejo mayam vishwamanantamadyam Yanmedvadanyena društapurvam. Hare Krishna. Purnima Mataji can sing? No. Shiva Prasad Prabhuji or Mataji, ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారా రిసైట్ చేస్తారా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి
हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। Hare Krishna. Thank you, Mataji. So I will request Sri Rupa Mataji, translation and purport మీరు చదువుతారా? పూర్ణిమ మాతాజీ రేజ్ హ్యాండ్ చేస్తే మేబీ చదువుతారేమో అడుగుదాం. మాతాజీ రిసైట్ చేస్తారు. ఓకే, పూర్ణిమ మాతాజీ చదువుతారా మీరు? మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ, ఏమైనా మాట్లాడుతుంటే కూడా నాకు తెలియదు. మయ్యా ప్రసన్ శ్రీ భగవాన్ వాచ. నమస్కారం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన దృష్టపూర్వం. హరే కృష్ణ. శ్రీ రూప మాతాజీ, కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పట్ చదువుతారా? యా మాతాజీ. పర్పట్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పట్ బై శ్రీ ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, ప్రసన్నుడనైన నేను నా ఆంతరంగిక శక్తిచే భౌతిక జగమునందలి ఈ దివ్యమగు విశ్వరూపమును నీకు చూపితిని. తేజోమయమును అనంతమును ఆద్యమును అగు ఈ రూపమును నీకు ముందెవ్వరును గాంచి ఉండలేదు. పర్పట్ కూడా చదివేశారు. ఓకే మాతాజీ. భాష్యము. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపమును గాంచగోరెను. తన భక్తుడైన అర్జునుని ఎడ కరుణను కలిగిన ఆ భగవానుడు అంతట తేజోమయమును విభూతి పూర్ణమును అగు తన విశ్వరూపమును అతనికి చూపెను. సూర్యుని వలె ప్రకాశించుచున్న ఆ రూపము యొక్క పలు ముఖములు త్వరితముగా మార్పు చెందుచుండెను. మిత్రుడైన అర్జునుని కోరికకు పూర్ణము చేయుట కొరకి శ్రీకృష్ణుడు ఆ రూపమును చూపెను. తన ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా శ్రీకృష్ణుడు ప్రదర్శించిన ఆ విశ్వరూపము మానవ ఊహకు అతీతమైనది. అర్జునునికి పూర్వమెవ్వరును భగవానుని ఆ రూపమును గాంచి ఉండలేదు. కానీ భక్తుడైన అర్జునుకు అది శ్రీకృష్ణునిచే చూపబడినందున ఊర్ధ్వలోకులు మరియు ఆధ్యాత్మిక లోకములందు గల ఇతర భక్తులు సైతము దానిని దర్శించగలిగిరి. వారు దానిని పూర్వమెన్నడను గాంచకున్నను అర్జునుని కారణమున ఇప్పుడు గాంచగలిగిరి. అనగా పరంపరానుగత భక్తులందరూ శ్రీకృష్ణుని కరుణచే అర్జునుడు గాంచిన విశ్వరూపమును తామును గాంచగలిగిరి. దుర్యోధనునితో సంధి రాయభారము జరుపుటకు వెళ్ళినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ విశ్వరూపమును అతనికి సైతము చూపెనని కొందరు వ్యాఖ్యానించిరి. దురదృష్టవశాత్తు దుర్యోధనుడు ఆ సంధి రాయభారమును అంగీకరించలేదు. ఆ సమయమున శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపములో కొన్ని రూపములను ప్రదర్శించెను. కానీ ఆ రూపములో అర్జునులకు చూపిన ఈ రూపము కన్నను భిన్నమైనవి. కనుకనే ఈ రూపమును పూర్వమెవ్వరును చూడలేదని స్పష్టముగా తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఓం అజ్ఞానాతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి సుపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుం శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణా చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణా కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవీం ప్రణమామి హరిప్రియం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ శ్లోకాకి పోయే ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమైంది అని చూద్దాము. లాస్ట్ చాప్టర్ లోపల, అంతకంటే ముందు చాప్టర్ లోపల అర్జున కృష్ణుని అడుగుతున్నాడు, నీ విభూతిలు నాకు చెప్పవా, ఎలా ఉన్నాయి ఆల్ చెప్పండి అంటే, విభూతి యోగా లోపల కృష్ణుడు తన అన్ని విభూతుల గురించి చెప్తున్నారు, అన్ని ఆపులెన్సెస్ గురించి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఆపులెన్సెస్ విభూతుల గురించి చెప్పినాక అర్జున, ఆహా ఇంత అద్భుతంగా ఉందా, ఇంత వండర్ఫుల్ గా ఉందా మీ రూపం అనేది, అయితే ఈ రూపం నాకు చూపియరా అని అడుగుతున్నారు. అడిగినాక ఈ 11th చాప్టర్ లో కృష్ణుడు యూనివర్సల్ ఫామ్ విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారు. అయితే అర్జునుడికి కృష్ణుడు భగవంతుడు అని తెలుసు కదా, ఆయన డిసైపుల్ కదా, ఫ్రెండ్ కదా అర్జున, డివోటీ కూడా. సో ఆయన భగవంతుడు, కృష్ణుడే భగవంతుడు అని ఐడియా ఉంది ఆయనకు, మళ్ళీ ఎందుకు విశ్వరూపం చూపిమనేసి అంటున్నారు? సో దానికి ఆచార్యులు రీజన్స్ ఇస్తున్నారు. ఏం రీజన్స్ ఇస్తున్నారు? ఫస్ట్ రీజన్ ఏం ఇస్తున్నారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సినిమాలు చూసేందుకు వెళ్తాం, సినిమా చూసి వచ్చినాక చాలా బాగా అనిపించినాక ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్తున్నాం కదా, ఓ సినిమాలో ఆ హీరో ఇలా చేసినాడు, హీరోయిన్ ఇలా చేసింది, ఓ ఇలాంటి యూనో సీన్స్ ఉన్నాయి, చాలా బాగుంది అని చెప్తే ఫ్రెండ్స్ ఏం అడుగుతారు, నువ్వు చూసావా అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు, నువ్వు చూసావా అని అడుగుతారు. సో అర్జున కూడా ఇదే డౌట్ వస్తుంది, అరే నేను అంతా విభూతి చెప్పినాడు కదా భగవంతుడు, నేను ఇది ఎవరికైనా పోయి చెప్పినాను అనుకో, వాళ్ళు నన్ను ఇదే అంటారు, నువ్వు చూసావా, మరి నువ్వు ఇవన్నీ చెప్తున్నావు, నువ్వు చూసావా, నీకు ప్రూఫ్ ఉందా అని అడుగుతారు కదా. అడిగితే నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి, నాకు తెలియదు కదా, నువ్వు చూపి, అందుకనే చూపిమనేసి చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి మీరు విశ్వరూపం చూపియండి అనేసి అంటున్నారు. సెకండ్ రీజన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవరైనా ఇంపోస్టర్స్ ని ఏమనాలి, ఐ డోంట్ నో, ఇంపోస్టర్స్ మీకు తెలుసు, ఇంపోస్టర్స్ ఉంటారు, నేనే భగవంతుడు అని చెప్పేందుకు వస్తారనుకో, వాళ్లకు ప్రూఫ్ అన్నమాట, ఇలా భగవంతుడు విశ్వరూపం చూపించినాడు కదా, మరి మీరు ప్రూఫ్ చూపియండి, మీరు కూడా విశ్వరూపం చూపియండి అనేసి అడగచ్చు. సో ఈ రెండు రీజన్స్ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు ఎందుకు అర్జున విశ్వరూపం చూపియండి అనేసి అంటున్నారు. ఓకే, సో ఆల్సో ఒక స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ భగవంతుడు ఉన్నప్పుడే, అంటే కృష్ణుడు ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడే ఒక ఇంపోస్టర్ వచ్చినాడు కదా కృష్ణుడి దగ్గరికి, ఏ కృష్ణుడు భగవంతుడు కాదు, నేనే భగవంతుడు, నేనే కృష్ణుడు అని చెప్పేందుకు వచ్చినాడు. ఎవరది, ఎవరికైనా తెలుసా? ఎవరది? పౌండ్రక. ఎస్, పౌండ్రక అని ఆయన వచ్చింది, నేనే కృష్ణుడు, నేనే భగవంతుడు అని చెప్పేసారు. సో అలాంటి ఇంపోస్టర్స్, అదైతే ద్వాపర యుగ, ఇప్పుడు కలియుగ వస్తే కలియుగలో అలాంటి ఇంపోస్టర్స్ చాలా మంది ఉంటారు కదా, అలా చెప్తారు. సో అలాంటి ఇంపోస్టర్స్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, మన ఇండియా లోపల చాలా మంది ఇంపోస్టర్స్ అలా వస్తున్నారు, నేనే భగవాన్, నేనే కల్కి భగవాన్, అవన్నీ ఏమేమో చెప్తుంటారు. అందరు కూడా పిచ్చోడలాగా వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి దండాలు పెట్టి, ఓహో మీరే భగవంతుడు అనేసి అనుకుంటుంటారు. బట్ అలాంటి వాళ్లకు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి, ఇది చెప్పాలి, అర్జున చూస్తుండేది ఇది ఫార్మ్. సో అలా కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ లోపల విశ్వరూపం చూపించినాడు. సో అయితే ఈ చాప్టర్ ని మనం 4 parts లో డివైడ్ చేస్తాం. రూపాలో ఇంగ్లీష్ లో స్పెల్లింగ్ ఏముంది, RUPA. అయితే దీనికి యాక్రోనిమ్, నాకు యాక్రోనిమ్ తెలుగులో తెలియదు, సో నేను ఇది ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తాను. R is for రిక్వెస్ట్. సో ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ 1 నుంచి 4 వరకు అర్జున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. అర్జున ఏ కృష్ణ నాకు చూపి అనేసి ఆర్డర్ చేయలేదు భగవంతుడికి, ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, ప్లీజ్ నాకు ఇది చూపి. ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ప్లీజ్ నీకు సరే అనిపిస్తే, నేను if I am eligible to see your form, నేను ఎలిజిబుల్ అనిపిస్తే నువ్వు నాకు నీ విశ్వరూపం చూపి అనేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. అయితే భగవంతుడు ఏం చేసినాడు, ఆ రిక్వెస్ట్ తర్వాత యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించినాడు. యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించినప్పుడు ఏం చేసినాడు, నీకు దివ్య దృష్టి ఇవ్వాలి, నువ్వు నీ నార్మల్ దృష్టితోని నువ్వు నన్ను చూడలేవు అని అంటున్నాడు. సేమ్ థింగ్ సంజయ కూడా చెప్పినాడు కదా, సంజయ కూడా ఒక చోట కూర్చొని యుద్ధం అంతా అవుతుండేది, లైఫ్ కమెంటరీ ఇస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రకి. అప్పుడు కూడా సంజయకి దివ్య దృష్టి ఇచ్చినారు, ఎవరు, వ్యాసదేవుడు ఇచ్చినాడు.
సో ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునకి దివ్య దృష్టి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, నువ్వు నీకు చూడాలని ఉంది కదా, నేను చూపిస్తాను అనేసి దివ్య దృష్టి ఇచ్చినాడు. సో అప్పుడు ఆ యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించినారు. సో ఇది 5th శ్లోకం నుంచి 14th శ్లోక వరకు ఆయన విశ్వరూపము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినారు. ఎలా కనిపిస్తున్నాడు భగవంతుడు విశ్వరూపంలో. సో అయితే అర్జున చూస్తున్నాడు అండ్ ప్రే చేస్తున్నాడు. ఎలా కనిపిస్తున్నాడు భగవంతుడు? ఒక్క సూర్యుడు ఉంటే సూర్యుడిని మనం డైరెక్ట్ గా చూడగలుగుతామా? చూడలేం. కొంచెం సేపు ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ లోనే కళ్ళ ముందర అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా. యూ కెన్ నాట్ సీ ద సన్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ. అలాంటి తేజస్సు, అలాంటి లైట్ సూర్యదేవుడు, ఒక సూర్యదేవుడికే మనం తట్టుకోలేము ఆ లైట్ ని. అలాంటిది కృష్ణుడు చూపిస్తుంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ సన్స్ అంట, థౌజండ్స్ ఆఫ్ సూర్యదేవుడులకు ప్రకాశం ఎంత వస్తుందో అంత ప్రకాశం, అంత తేజస్సు వచ్చింది అక్కడ. సో అంత తేజస్సు లోపల చూస్తున్నాడు. అక్కడ లోపల ఏం కనిపించింది? భగవంతుడు తన యూనివర్సల్ అంటే టూ హ్యాండెడ్ ఫామ్ కృష్ణ కనిపిస్తున్నాడు. కానీ అందులోనే కృష్ణుడు ఇంత హ్యూజ్ ఫామ్ తీసుకున్నాడు. అందులో చాలా అనేక బాహు, అర్జున చెప్తున్నాడు కదా, అనేక బాహు అండ్ అనేక బెలీస్, స్టమక్స్ కనిపిస్తున్నాయి, అనేక కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, ఒళ్ళంతా కళ్ళే కనిపిస్తున్నాయి, మౌత్, సో మెనీ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ అంతా. అది అర్జున చూసేసినాక హీ స్కేర్డ్ కదా. అర్జునకు భయమైంది, అమ్మ ఇంత ఘోరమైన రూపం, ఇంత ఫియర్ఫుల్, ఐ డోంట్ నో, ఫియర్ఫుల్ ఘోరం ఇస్ ఓకే, భయంకరమైన రూపం ఉంది, భయంకరం రూపం ఉంది కదా. భయపడినాడు. భయపడుతూనే ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేసినాడు? పి వస్తుంది నెక్స్ట్, RUPA కదా, పి. సో ప్రే చేసేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా అర్జున ప్రే చేసేస్తున్నాడు. ఏం ప్రే చేస్తున్నాడు? ఓ భగవంతుడా, ఈ రూపం చూసేసి నాకైతే భయం వేస్తా ఉంది. సో నాకు ఈ రూపం వద్దు. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసినాం, భగవంతుడు అంటే నాకు ఈ రూపం చూపియద్దు, నాకు చాలా భయం వేస్తా ఉంది, నువ్వు ఇలాంటి లేవు, నువ్వైతే నాకు ఫ్రెండ్ లాగానే నేను అనుకున్నాను ఇన్ని రోజులు. మనం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎట్లా చేస్తాం? ఒకరికొకరు కొట్టుకొని టీజ్ చేసి ఒకరికొకరికి ఏడిపిస్తుంటాము అండ్ కాళ్ళు వేస్తుంటాము. అలా అంతా నేను నీతో చేసిన చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఎంత తప్పు చేసినా కదా, నువ్వు భగవంతుడివి, నన్ను క్షమించు, నాకు ఈ రూపం చూపియద్దు, నాకు 400 ఫామ్ చూపి అంటే చతుర్భుజ రూపం చూపియండి అనేసి అంటున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు అది లాస్ట్ వీక్ శ్లోకాల బ్రజనారాయణ ప్రభుజీ తీసుకున్నారు, చతుర్భుజ ఫామ్ చూపియండి అనేసి చెప్తుంటే అర్జున. అయితే ఇప్పుడు శ్రీ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు? మయా ప్రసన్నైన తవ అర్జున. మయా అంటే నేను, ప్రసన్న అంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ, తవ అర్జున, నీతోని అర్జున. అయితే ఇప్పుడు మీరందరూ ఎంత టెంపుల్ కి వస్తారు కదా, అందరు టెంపుల్ లోపల నరసింహ జయంతి అప్పుడు డ్రామా చూస్తారా అందరూ? ఆ నరసింహదేవి డ్రామా అప్పుడు చిన్న పిల్లలు హిరణ్యకశిపుని నరసింహదేవిని చూసేసి చాలా భయపడతారు, ఏడవడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు చాలా సార్లు పిల్లలు. అయితే తల్లులు ఏం చేస్తారు? దే విల్ టేక్ దెమ్ అవుట్. ఓకే, పద బయటికి తీసుకొని పోతారు. బయటికి తీసుకుపోయి తర్వాత నార్మల్ ఫేసెస్ చూపిస్తారంట, అరే ఏం లేదు అక్కడ అంతా. తర్వాత కొంతమంది మదర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆ యాక్టర్స్ దగ్గర కూడా తీసుకొని వెళ్తారు. చూసినావా ఈ ప్రభుజీనే ఎగో ఇట్లా మాస్క్ పెట్టుకుంటే ఆయన నరసింహదేవుడు అయినాడు, మాస్క్ తీసేస్తే నార్మల్ ప్రభుజీ, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఏం భయం లేదు అనేసి దే ఆర్ పాసిఫైయింగ్ ద చైల్డ్. సేమ్ వే ఇక్కడ కృష్ణుడు పాసిఫై చేస్తున్నాడు. ఓకే నో ప్రాబ్లం, నీకు భయం అవుతాను కదా, భయపడ, నో ప్రాబ్లం, నేను నీకు నా 400 ఫామ్ చూపిస్తాను అనేసి. నేను ప్రసన్న, నాకేం నీ పైన కోపం ఏం లేదు. ఎందుకంటే అర్జున అంటున్నాడు కదా, సారీ నేను ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి వస్తాను, నాకు చలిస్తుంది, జస్ట్ 2 seconds. సారీ. అయితే 400 అర్జున అంటున్నాడు కదా, నేను చిన్నప్పుడు అంతా నీతో ఇలా కొట్లాడినాను, నువ్వేమో భగవంతుడివి, నేను భగవంతుడితో ఇలాంటితో చేసినా, నన్ను క్షమించు అన్నాడు కదా. అయితే భగవంతుడు అంటున్నాడు, డోంట్ వరీ, నేనేం నీ పైన కోపంగా లేదు, నేను వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ, నేను మయా ప్రసన్నేన తవ అర్జున. అయితే తర్వాత ఏమంటున్నాడు? రూపం పరం దర్శితం, నేను నీకు నా పరం రూపం చూపించాను. పరం అంటే గ్రేట్ అని అర్థం కదా, పరం రూపం చూపించిన, గ్రేట్ రూపం నేను నీకు చూపించిన. అయితే ఈ రూపం ఎలా ఉంది అనేసి భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. ఎలా ఉంది రూపము?
తేజోమయంగా ఉంది, టూ మచ్ ఎఫల్జెన్స్, ఎంత లైట్ వస్తా ఉంది కదా, తేజోమయంగా ఉంది అని అంటున్నాడు. విశ్వం అనంతం ఆద్యం, అనంతం, అనంతం అంటే అన్లిమిటెడ్, దాన్ని నువ్వు కౌంట్ చేయలేవు. ఇంత హైట్ లో ఉన్నాడు భగవంతుడు అనేసి కౌంట్ చేయలేవు. యూనో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన చైతన్య మహాప్రభుది హైట్ అందరు ఏమంటారు 7 feet ఉండే చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు అనేసి. అట్లా ఇప్పుడు భగవంతుడు విశ్వరూపం చూపిస్తే ఆయన హైట్ ఎంత ఉంది అని ఎవరు క్యాల్కులేట్ చేయలేకపోయినారు, ఎందుకంటే ఆయన అనంతం. కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఆద్యం అంటున్నాడు. ఆద్యం మీన్స్ నేను ఫస్ట్ ప్రైమరీ, నేనే ఒరిజినల్ పర్సన్. అయితే మనకి ఇది చూసినాక బ్రహ్మదేవుడు ప్రేయర్స్ గుర్తొస్తున్నాయా? బ్రహ్మదేవుడు కూడా అదే అంటున్నాం, ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ. ఆ ప్రేయర్స్ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ప్రే చేస్తుండే, నువ్వే ఆద్యం, నువ్వే ఫస్ట్ అందరికంటే. ఆద్యం పురాణ పురుషం, నువ్వు పురాణం, నీకంటే పురాణం ఇంకా ఎవ్వరు లేవు, బికాస్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అనేసి అంటున్నాడు. సో అట్లా సో భగవంతుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిండేది కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. బ్రహ్మదేవుడే చెప్తున్నాడు, కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు, నేనే ఆద్యం, నేనే పురాణ పురుషుడిని, నేనే విశ్వ అనంతం నేనే అనేసి. సో కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మనకు, బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిండేది కృష్ణుడి గురించి కరెక్ట్, ఎందుకంటే కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు. రైట్. సో అది తేజోమయం విశ్వం అనంతం ఆద్యం. తర్వాత యన్మే త్వద్ అన్యేన దర్శిత పూర్వం, నువ్వే చూసినావు, ఇంతకు ముందు ఎవరు ఈ ఫామ్ చూడలేదు, ఇంతకు ముందు నేను ఎవరికి ఈ ఫామ్ చూడలేదు. కానీ ఇదే మనం 4th chapter చదువుతున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, నీకు చెప్తుండే భగవద్గీత నీకు ఫస్ట్ టైం కాదని చెప్తుండే, ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పినా ఎవరికి చెప్పినాడు, ఎవరికి చెప్పినాడు ఫస్ట్? వివస్వాన్. కరెక్ట్, వివస్వాన్ సన్ గాడ్ కి చెప్పినాడు. అయితే ఇప్పుడు సన్ గాడ్ కి నేను ఈ విశ్వరూపం చెప్పినానా? చూపిలేదు. సో కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నువ్వే ఫస్ట్ పర్సన్ విశ్వరూపం చూస్తుండేవాడు, సన్ గాడ్ కూడా చూడలేదు. ఓకే. సో అది చెప్తున్నాడు, యన్మే త్వద్ అన్యేన దృష్ట పూర్వం, ఈ ముందు ఇంతకంటే ముందు ఈ రూపము ఎవరు చూడలేదు. ఓకే. సో ఇది టెక్స్ట్ లోపల. అయితే మనం మళ్ళీ ఆక్రోనిమ్ కి వచ్చినాం. మనం RUP అని చెప్పేసినాం. A is armed hands, how many arms Krishna is having. సో అది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఆక్రోనిమ్ కంప్లీట్ చేయడానికి నేను చెప్పాను. అయితే పర్పట్ లో ప్రభుపాద్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, అర్జున ఇది చూస్తున్నారు అంటే కృష్ణుడు ఎందుకు చూపించినాడు, మనం అర్జునాది రీజన్ తెలుసుకున్నాం కదా. అర్జున ఎందుకు అడిగినాడు విశ్వరూపం చూడాలి అనేసి, ఎందుకంటే ఎవరైనా అడిగితే నాకు ప్రూఫ్ ఉండాలి చెప్పడానికి అనేసి. అయితే కృష్ణుడు ఏమనుకున్నాడు, ఓ నేను 9th chapter లో కృష్ణుడు అర్జునకి ఏం చెప్పినాడు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శాశ్వత్ శాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. కౌంతేయ నువ్వే పోయి అందరికి చెప్పు. కౌంతేయ అంటే అర్జున, కుంతి సన్ అర్జున. సో కౌంతేయ నువ్వు అందరికి చెప్పు, ఏమి, నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడికి ఎప్పుడు నో హార్మ్ విల్ కమ్, హీ విల్ బి ఆల్వేస్ హ్యాపీ, హీ విల్ బి ఆల్వేస్ పీస్ఫుల్ అని నేను చెప్పినాను కదా. సో ఇప్పుడు నేను చూపియాలి అనేసి కూడా రీజన్ ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. ఆ రీజన్ వల్ల కృష్ణుడు తన విశ్వరూపం చూపించినాడు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే చాలా చాలా గ్లేరింగ్ అంట, ఎంత ఏమంటారు, ఎంత తేజోమయంగా ఉంది కదా. సో ఫేస్ అంతా గ్లేరింగ్ అనమాట, లైట్ వస్తా ఉంది. అయితే ఆయన ప్రభుపాద్ వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు, ఇంతకు ముందు ఎవరు ఈ యూనివర్సల్ ఫామ్ చూడలేదు, కానీ ఇప్పుడు అర్జునకు చూపించినప్పుడు దేవదేవతలు స్వర్గలోకం నుంచి చూస్తున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఎట్లా చూడగలుగుతున్నారు అంటే, వాళ్ళేమో భక్తులు, బికాస్ దే ఆర్ డిసైపుల్స్, డివోటీస్. వాళ్ళు భక్తులు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇది చూడగలిగినారు. వాళ్ళ పైన మర్సీ, అంటే కృష్ణుడు మర్సీ ఇవ్వకుంటే మనం ఏం చేయలేము, అది మనకు తెలుసు. కృష్ణుడు మర్సీ లేకుంటే అర్జున కూడా చూడలేడు కృష్ణుడికి. సో ఇప్పుడు అర్జున వల్ల వాళ్ళకి మర్సీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి ఆ దేవదేవతలు అందరూ ఈ విశ్వరూపంని చూడగలిగినారు. అలాగే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, అందరూ ఎవరైతే ఈ డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ ఏమంటారు, డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ పరంపర లోపల ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విశ్వరూపం అనేది చూడగలిగినారు అనేసి చెప్తున్నారు. అయితే ఇంతకు ముందు ప్రభుపాద ఆల్సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమంటున్నారు, దుర్యోధనతోని పీస్
పీస్ మెసెంజర్ లాగా వెళ్ళాడు కదా, శాంతి దూతం లాగా వెళ్ళాడు కదా కృష్ణుడు. అప్పుడు కూడా ఆ సభలో కూడా కృష్ణుడు తన విశ్వరూపం చూపించాడు. కానీ ఆ విశ్వరూపం వేరే, ఈ విశ్వరూపం వేరే అనేసి ప్రభుపాద్ వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఆ విశ్వరూపంలో ఇవన్నీ లేకుండే అవన్నీ. సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ విశ్వరూపం చూపించినాడు అనేసి ప్రభుపాద్ వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఓకే, దిస్ వాజ్ అవర్ శ్లోక. అయితే ఇదే రూపం ఈ ద మోస్ట్ ఫియర్ఫుల్ రూపం ఎవరికి ఉండింది? నరసింహదేవుడికి కూడా ఉండింది కదా. సో నరసింహదేవుడు ఎప్పుడైతే అపియర్ అయినాడో, తర్వాత ఆయన హిరణ్యకశిపుని ఎప్పుడైతే ఇంటెస్టైన్స్ తీసి ఆయనని చంపేసినాడో, ఆ ఇంటెస్టైన్స్ ఇట్లా అంతా వేసుకున్నాడు తలపైన, గార్లెండ్ లాగా వేసుకున్నాడు కదా. అప్పుడు ఆయన కోపంకి అందరూ దేవుళ్ళు అందరూ భయపడినారు. బ్రహ్మదేవుడు, శివదేవుడు అందరూ దే ఆర్ స్కేర్డ్. నరసింహదేవుడిని శాంతించాలి అంటే ఉగ్రం కదా ఆయన, వెరీ యాంగ్రీ ఫేస్ లో ఉన్నాడు. ఆయనను ఎట్లా శాంతం చేయాలి అంటే ఎవరు ముందరకు రాలేదు, అందరు భయపడుతున్నారు. అయితే వాళ్ళు ఎవరిని ముందర చేసినారు? ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ముందర చేసినారు. లక్ష్మీదేవి కూడా భయపడింది నరసింహదేవుడి దగ్గర పోవడానికి. సో లక్ష్మీదేవి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ని చెప్తా ఉంది, నువ్వే కరెక్ట్ పర్సన్, నువ్వే పోయి శాంతించు నరసింహదేవుడిని. సో నరసింహదేవ విల్ బి కమింగ్ డౌన్. సో ఆన్ దిస్ నోట్ ఇది ఒక ఏమంటారు, ఒక పాస్ట్ టైం నేను చెప్పాలనుకున్నా. ఎందుకంటే మనకు చాలా టైం ఉంది కదా ప్రభుజీ, ఇంకొక 15-20 minutes ఉంది కదా. అయితే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పచ్చా? అయితే ఇది అందరూ మాయాపూర్ కి అందరు వెళ్ళారో లేదో నాకు తెలీదు, కానీ ఎవరు పోయినారో వాళ్ళకి తెలుసు. అక్కడ నరసింహదేవుడు విత్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. అక్కడ నరసింహదేవుడు ఎట్లా ఉన్నాడంటే ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నాడు. ఉగ్ర రూపం అంటే ఎలా? పిల్లర్ స్తంభంలో నుంచి బయటికి వచ్చే జంప్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటాడు అలా ఉన్నాడు. అంటే ఆయన రెడీ టు ఫైట్ అన్నమాట. మనం బాక్సింగ్ మ్యాచ్ లోపల వాళ్ళు ఎంట్రీ అవుతుంటే ఆ బాక్సర్స్ ఇట్లా ఉంటారు కదా ఫైటింగ్ కి రెడీగా, గ్లోవ్స్ వేసుకొని ఫైటింగ్ కి రెడీ ఉంటారు. అట్లా నరసింహదేవుడు ఉగ్రంగా అంటే జంప్ చేసినప్పుడు ఆయన హ్యాండ్స్ ఇట్లా ఉండేనంట. సో నరసింహదేవుడు చతుర్భుజ ఫామ్ లో వచ్చినాడు, ఇట్లా పట్టుకుని అట్లా జంప్ చేసాడు. ఆయన కాళ్ళు కూడా బెండ్ ఉండే. అలాంటి రూపం ఉంది అక్కడ మాయాపూర్ లో. సో మాయాపూర్ లో ఫస్ట్ నరసింహదేవుడు లేకుండ్రి. ఫస్ట్ ప్రభుపాద్ ఎప్పుడైతే ఆ టెంపుల్ ఓపెన్ చేశారో అప్పుడు రాధాకృష్ణ ఒకరే ఉన్నారు. ఇంకా ప్రభుపాది డీటీ ఉండింది. అయితే దొంగలు వచ్చినారంట. డెకాయిట్స్ ని దొంగలే అనొచ్చా? ఓకే, సో దొంగలు వచ్చి ఎవ్రీ టైమ్ దే వర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్. ఈ డివోటీస్ కి చాలా ట్రబుల్ చేస్తుంది. అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ మన జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ కి లైసెన్స్ ఇచ్చింది, డివోటీస్ కి యాక్చువల్లీ లైసెన్స్ ఇచ్చింది గన్ పెట్టుకునేందుకు. అయితే దే వర్ అలౌడ్ టు ఫైర్. సో ఈ డెకాయిట్స్ థీవ్స్ అందరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని షూట్ చేశారు. అయితే ఒకసారి వీళ్ళు 35-40 మెంబర్స్ వచ్చినారంట ఒకటేసారి దొంగలు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేశారు, దొంగతనం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఆ రాధారాణిది విగ్రహము ఇంకా ప్రభుపాద్ విగ్రహం తీసుకొని పారిపోతున్నారు. అయితే ఆ విగ్రహాలు ఎంత షైనింగ్ ఉండేనంటే వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇది గోల్డ్ విగ్రహం అనేసి అనుకున్నారు. ఇంత బంగారు విగ్రహం వీళ్ళు పెట్టుకొని పూజిస్తున్నారు కదా, అసలుకే వెస్టర్నర్స్ కదా అమెరికన్స్, ఓ డబ్బులు దండిగా ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర అనుకొని వాళ్ళు ఇది గోల్డ్ విగ్రహమే అనేసి ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అయితే డివోటీస్ వాళ్ళ వెనకాల ఉరికేసరికి వాళ్ళు ప్రభుపాద్ డీటీ అక్కడే పడేసి వెళ్ళిపోయారు. సో వాళ్ళకి ప్రభుపాద్ డీటీ అయితే వచ్చేసింది, కానీ రాధారాణి డీటీ రాలేదు. తర్వాత వేరే ఎపిసోడ్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వేరేగా రాధారాణి డీటీ తీసుకొని వచ్చినారు. అయితే ఏమైంది, వీళ్ళందరూ ఇంకా డివోటీస్ అందరు ఆలోచిస్తుంటున్నారు ఎలా చేయాలి, ఇలా ఈ దొంగలు పడకుండా ఎట్లా చేయాలి అంటే పక్కన గౌడియమ్మటి వాళ్ళు ఇంకా ప్రభుపాద ఏమన్నారంటే నరసింహదేవుడి డీటీ ఉంటే దొంగలు రారు, భయపడతారు నరసింహదేవుడికి, సో వాళ్ళు రాలేరు అనేసి అంటారు. అయితే ఓకే నరసింహదేవుడి డీటీ అంటే వాళ్ళంతా రీసెర్చ్ చేసినారు. నరసింహదేవుడి డీటీ చేయాలి అంటే ఎవరు చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి అనేసి. సో వాళ్ళందరికి కనుక్కున్నాక తెలిసింది కంచి సౌత్ ఇండియాలో కంచి దగ్గర ఒక
స్థలపతి, ఐ థింక్ ఈస్ కాల్డ్ స్థలపతి, రైట్? స్కల్ప్టర్ ఉన్నాడు అక్కడ, ఆయన అయితే చేస్తాడు అనేసి అనుకున్నారు. సో వీళ్ళకి నరసింహదేవుడు ఎట్లా కావాలి అంటే ఉగ్ర నరసింహ కావాలి అనేసి అనుకున్నారు. సో ప్రభుపాద్ వాళ్లకు నరసింహదేవ్ పాస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు నరసింహదేవుని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసినారో అలాగే ఈయన ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి అలాగే ఆయన డ్రా చేశాడు. డ్రా చేసేసి ఇంకా ఈ నరసింహదేవ్ విగ్రహం చేయాలి అంటే మనీ కూడా కావాలి కదా, ఎవరైతే స్కల్ప్టింగ్ చేస్తారో వాడికి మనీ ఇవ్వదు, ప్లస్ ఆ డీటీ అక్కడి నుంచి మాయాపూర్ తీసుకురావాలంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనీ అంత కాదు. అయితే కోల్కతాలో ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్, హీ వాజ్ అ డివోటీ, ఆయనను అడిగేసరికి ఆయన 1.5 lakh రూపీస్ ఇచ్చేసినాడంట, మీరు తీసుకురండి నరసింహదేవ్ డీటీ అని. వీళ్ళు భక్తులందరూ అనుకున్నారు ఓకే వెరీ నైస్, మనీ కూడా వచ్చేసింది, సో ఇప్పుడు మనం పోయి చూద్దామని. సో వాళ్ళు సౌత్ కి అంతా పోయినారు, ఆ ప్లేస్ కి పోయి ఆ స్కల్ప్టర్ ని అడిగినారు, ఇట్లా మాకు ఉగ్ర నరసింహది విగ్రహం కావాలి, మీరు చేసిస్తారా అనేసి అడిగినారు. అయితే ఆయన ఉగ్ర నరసింహనా, నేను చేయను అని చెప్పేసి పంపించేసిన. వీళ్ళు చాలా రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఆయన లేదు నేను చేయను అని చెప్పాడు. ఆయన లేదు అన్నాక వీళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళందరి దగ్గర పోయినారు, చాలా మంది స్కల్ప్టర్స్ ఉండింటారేమో అక్కడ, అందరి దగ్గర పోతే వాళ్ళు కూడా అందరూ లేదని చెప్పినారు. నో ఉగ్ర నరసింహ అయితే మేము చేయము అనేసి. అయితే ఈయన చాలా డివోటీ ఎవరైతే పోయినారో హీ వాజ్ వెరీ అప్సెట్. ఆయన మళ్ళీ మాయాపూర్కి వచ్చేసినాడు. మాయాపూర్కి వచ్చి ఇదంతా ఇట్లా అయింది ఆయన వద్దు అనేసి అన్నాడు. అని మళ్ళీ సరే ఇంకొక 1-2 months వెయిట్ చేసేసి నువ్వు మళ్ళీ పోయి అడుగు ఆయననే అనేసి అన్నారు. సో మళ్ళీ 2-3 months తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కంచికి పోయి అదే ఫస్ట్ అడిగిన ఆయననే ఆయన దగ్గరికి పోయి అడిగినారు. అయితే ఆయన ఏమన్నాడు, నేను చేసిస్తాను అంటే, నువ్వు ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తున్నావు, ఇంతకు ముందు నో అన్నవే అంటే, లేదు మా గురువు గారికి దగ్గర పోయింది, ఆయన అన్నారు ఇస్కాన్ వాళ్ళకైతే మీరు నరసింహదేవికి చేయొచ్చు, ఉగ్ర నరసింహ కదా, ఇస్కాన్ వాళ్ళకైతే మీరు చేసి ఇవ్వచ్చు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి చేయొద్దండి అని మా గురువు లెటర్ రాసి ఇచ్చినాడు నాకు, చూడండి అనేసి లెటర్ కూడా చూపించాను. సో దిస్ డివోటీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ, అమ్మయ్య అట్లీస్ట్ నరసింహదేవి డీటీ వస్తుంది అనేసి అనుకున్నాను. సరే ఎట్లా మళ్ళీ ఏమనుకున్నారంటే, మీరు చెప్పిపోయినారు కదా ఉగ్ర నరసింహ, మాకు కూడా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, అంటే ఎట్లా స్కల్ప్టింగ్ చేయాలో దానికి కూడా శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. ఆ శాస్త్రాల్లో ఓపెన్ చేసి ఆయన చూపించినాడు, ఇట్లా ఉండాలి మీ నరసింహ విగ్రహం అనేసి చెప్పినాడు ఆయన. అయితే ఈ డివోటీ వాజ్ సో హ్యాపీ, ఇమీడియట్లీ ఆయన తన డ్రాయింగ్ చూసి చూపించినాడు, చూడండి నేను ఇది డ్రా చేసినాను అంటే. ఇట్ వాజ్ సేమ్, ఆయన చెప్తుండేది ఈయన డ్రా చేస్తుండేది 100% సేమ్ ఉంది. ఇంకా వాళ్ళు డిసైడ్ అయిపోయినారు అది చేసి. అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తారో డీటీ అనేసి అడిగినాడు. ఎప్పుడు ఇస్తారంటే 6 months లో అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా వీటి డివోటీస్ అందరు చాలా హ్యాపీ, 6 months లో మన దగ్గర నరసింహదేవుడు వచ్చేస్తాడు అనేసి అనుకున్నారు వాళ్ళు. 4 months అయిపోయినాక ఈ డివోటీ ఏమన్నాడు, ఒక్కసారి పోయి చూసొస్తే ఆయన ఏమేమి చేసినాడు అనేసి, ప్లస్ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఆర్తికి కావాల్సిన పారాఫర్నేలియా అన్ని తీసుకొని రావాలి కదా అనేసి అనుకున్నారు. పోయినాడు ఆయన. 4 months తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ బ్యాక్. అక్కడ పోయి చూస్తే ఆయన అక్కడ స్టోన్ లేదు, ఆయన ఏం చేయడమే లేదు. అరే మీరు చేయలేదేంటి ఇంకా అనేసాడు. అంటే ఎట్లా చేస్తాను నేను, నువ్వు 6 months లో ఇస్తా అన్నావు కదా, ఆల్రెడీ 4 months అయిపోయినాయి, 4 months దాటిపోయింది అని అంటే. ఇక ఆయన ఒక స్థాపతి వండుకొని ఆయన అలా కాదు, ఆ స్టోన్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో భగవంతుడిని కార్వ్ చేయడానికి అది చాలా స్పెషల్ స్టోన్. చాలా స్టోన్స్ ఉన్నాయి కదా సౌత్ ఇండియాలో, మౌంటైన్స్ కదా, ఏదో ఒక స్టోన్ తీసుకొని చేయండి అంటే, ఏదో ఒక స్టోన్ కాదు, నరసింహదేవుడి విగ్రహం చేయాలి అంటే అది ఒక పర్టికులర్ స్టోన్. ఏం స్టోన్ అని అడిగినారు. ఏం స్టోన్ అంటే ఆ స్టోన్ లోపల 7 different types of సౌండ్స్ రావాలంట. ఎక్కడెక్కడ నాక్ చేస్తే అక్కడ వెరైటీ సౌండ్స్ రావాలి. ప్లస్ ఒక ఇన్సెక్ట్ ఉంటుందంట, ఒక పురుగు ఉంటుందంట, ఆ పురుగు ఆ స్టోన్ ని హోల్ చేసేసి ది అదర్ సైడ్ అంటే ఏమనాలి లోపల హోల్ చేసేస్తుంది ఆ స్టోన్ లోపలికి. అట్లాంటి స్టోనే కావాలి మనకు అనేసి. అమ్మా ఇట్లాంటి స్టోన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేసి అనుకున్నారు. ఓకే దొరుకుతుందిలే అనేసి అన్నాడు. సో మళ్ళీ ఒక 3-4 months అయిన తర్వాత పోయినాడు. పోతే ఆయన చూస్తే పెద్ద స్టోన్, ఆయనకు స్టోన్ అయితే దొరికింది, కానీ ఈ స్థాపతి అక్కడ కూర్చొని హీఈస్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద స్టోన్, ఏం చేయట్లా, ఊరికి కూర్చొని చూస్తున్నాడు. ఎందుకు ఊరికే కూర్చొని ఎందుకు చూస్తున్నావు, ఇప్పుడు స్టోన్ కూడా వచ్చేసింది కదా, ఇంకా నువ్వు కార్వ్ చేయొచ్చు కదా అని అంటే, నేను చేస్తా అన్నాడు. మళ్ళీ ఒక 1 month 2 months పోయినాక 1 month తర్వాత పోతే ఆయన మంచిగా దానిపైన డ్రా చేసినాడు, అవుట్ లైన్ డ్రా చేసినాడు.
సో సరే, కటింగ్ ది స్టోరీ షార్ట్, ఆయన విగ్రహం రెడీ చేసేస్తున్నాడు. విగ్రహం రెడీ చేసినాక ఆయన ఏమనుకున్నాడు, అమ్మ ఇన్ని రోజులు అయింది కదా, నేను అసలు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయలేదు టైం, సో ఈ విగ్రహాన్ని ఇక్కడే పెడతాను. ఆయన వేరే ప్లేస్ కి వచ్చింటాడు అనమాట విగ్రహం చేయడానికి. అక్కడ ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టేసి తన ఫ్యామిలీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంటికి వెళ్ళిపోతూనే నెక్స్ట్ డేనే వాళ్ళ నైబర్స్ కాల్ చేస్తారు. ఏమైంది అంటే, మీ నరసింహదేవుడికి చాలా కోపం వచ్చింది, ఆ చెట్టు కింద కూర్చోబెట్టినావు కదా, ఆ చెట్టు కలిపింది, నీ గుడిసె కూడా మొత్తం పోయింది అనేసి అంటాడు. గుడిసె ఫైర్ అయింది, కానీ ఆ రోజు వర్షం పడితే ఫైర్ మొత్తం ఆగిపోయింది, కానీ చెట్టు అయితే కాలిపోయింది అని చెప్తారు. అయితే ఈయన ఉరుక్కుంటూ వచ్చినాడు, ఏమైంది చూద్దాం అనేసి. ఆయన వచ్చేసరికి అక్కడ చెట్టు మొత్తం కాలిపోయింది. నరసింహదేవ్ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ. ఆయన ఇమ్మీడియట్ గా మాయాపూర్ కి కాల్ చేసేసి భక్తులకు చెప్పేసినారు, రండి మీరు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళండి, నరసింహదేవ్ ఇస్ వెరీ యాంగ్రీ, ఆయనకి ఇంకా ఇక్కడ ఉండాలని లేదు, ఇంకా మాయాపూర్ పోవాలనేసే ఉంది అంటున్నారు. అయితే ఈ భక్తులు వారు వెరీ హ్యాపీ. సరే సరే అనేసి వాళ్ళు వచ్చేసినారు. ఇమీడియట్ గా ఒక ట్రక్ తీసుకొని వచ్చినారు. ట్రక్ లోపల నరసింహదేవుని పెట్టాలి అంటే కింద శాండ్, ఏమంటారు, శాండ్ తీసుకొని శాండ్ నింపేసినారు. ఆయనకు తగలకూడదు కదా, కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉండాలి అనేసి. అయితే శాండ్ వేసేసారు. అయితే అక్కడికి వచ్చినాక నరసింహదేవుడిని సరే ఇద్దరు ముగ్గురు బట్టి ఇట్లా ఆయనకి ఎత్తేసి పెట్టేసేయచ్చు అనేసి అనుకున్నారు. కానీ దట్ నరసింహదేవ్ డిటీ వాజ్ 1 ton వెయిట్. 1 ton వెయిట్ ఎట్లా చేస్తారు? సో దే ఆర్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వచ్చేసారు పైన. నరసింహదేవుని కష్టపడి వాళ్ళు పైన పెట్టారు. ఇంకా తర్వాత పోయేటప్పుడు ఆయన ఆ స్థపతి అంటున్నాడు, అసలు మీ దగ్గర పర్మిషన్ ఉందా నరసింహదేవుని తీసుకొని పోవడానికి? ఈ స్టేట్ నుంచి, తమిళనాడు నుంచి మీరు వెస్ట్ బెంగాల్ పోవాలి అంటే పర్మిషన్ కావాలి కదా, ప్లస్ ఇది యాంటీక్ ఏమో, మీరు దొంగతనం చేస్తున్నారేమో, ఆల్ దోస్ పర్మిషన్స్ యూ నీడ్. 3-4 డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి నా పేపర్స్ రెడీగా ఉన్నాయా అని అడుగుతాడు. లేదు వీళ్ళకి తెలియదు, వీళ్ళు వెస్టర్నర్స్ కదా పాపం, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. సో సరే అని వాళ్ళు పేపర్స్ రెడీ చేసుకుంటే, ఇండియా లోపల గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పనులు కావాలి అంటే మనకు తెలుసు ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. కానీ వాళ్ళు పోయితే 24 hours లో ఎవరు ఏ ఆఫీస్ కి పోయినా వాళ్ళు విగ్రహం చూసేసి ఇమీడియట్ గా సైన్ చేసేస్తున్నారు. బ్రైబ్ కూడా అడగకుండా సైన్ చేసేసారంట. తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకా సేఫ్లీ టోల్ గేట్స్ అన్ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు మాయాపూర్కి వచ్చేసి ఇంకా మాయాపూర్ లో ఇన్స్టాలేషన్ చేసినారు నరసింహదేవ్. అయితే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. ఏమి, ఎవరు పూజారి? నరసింహదేవ్ పూజారి అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారి ఉండాలి. అయితే ఇంత ఉన్నారు బ్రహ్మచారులు అక్కడ, అందరూ భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ ఉగ్ర రూపం చూసేసి, ఇప్పుడు అర్జున ఎట్లా భయపడినాడో కృష్ణుని చూసేసి, అలా అందరూ నరసింహదేవుని చూసేసి భయపడుతున్నారు. వద్దు 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 అనేసి అంటున్నారు. సో అందులోపల ఒక ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డివోటీ. ఆ డివోటీ ఉన్నాడు, ఓకే నేను చేస్తాను. సో ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన కూడా భయమే, మనసులో భయమే ఉంది. ఓ నేను ఏమైనా తప్పు చేస్తే నరసింహదేవ్ నన్ను కొట్టేస్తాడు ఆర్ సంథింగ్, శాపం ఇస్తాడేమో అనేసి ఆయన కూడా భయమే ఉంది. పక్కన రాధామాధవ్ డిటీకి ఎవరైతే పూజారి వస్తారో ఆయన వెంబడే వచ్చేవాడు. ఆయన పోతున్నాడంటే ఇక్కడ లాక్ చేసేసుకొని తను కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా రైట్ యాంగిల్స్ లో ఉంది అనమాట. ఇక్కడ రాధామాధవ్ ఉంటే ఇక్కడ నరసింహదేవ్, అట్లా రైట్ యాంగిల్స్ లో ఉన్నారు. సో ఆయన చూస్తున్నాడు, ఓకే ఈ డివోటీది అయిపోయింది అంటే ఆయన లాక్ చేసుకొని నేను కూడా వస్తాను, నీతోనే వచ్చేస్తాను ఫాస్ట్ గా. ఒకరోజు ఏమైంది, ఆయన చేస్తున్నాడు, ఆయన మర్చిపోయినాడు, ఆ డివోటీ ఉన్నాడో లేదో చూడడం మర్చిపోయినాడు. సడన్ గా చూస్తే సింహ గర్జన వినిపించిందంట ఆయనకి, లయన్ రోర్ వినిపించింది. ఆయన భయపడినాడు. పక్కన చూస్తే ఆ డివోటీ లేడు, ఆ డివోటీ లాక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయినాడు రాధామాధవ్. ఇంకా ఈయనకి ఎంత భయం అయిందంటే అన్ని అక్కడే వదిలేసి ఉరుక్కుంటూ ఆయన రూమ్ కి వచ్చేసినాడు. అయితే అప్పుడు రూమ్ లోపల వాళ్ళకు బంక్ బెడ్స్ ఉన్నాయంట. ఓకే, బంక్ బెడ్స్. ఆయన పైన బెడ్ లోపల పండుకునేవాడు. సో ఆయన ఇంకా తను కూడా బట్టలు చేంజ్ చేసుకొని ఆయన స్లీపింగ్. సడన్ గా మొత్తం బెడ్ అంతా ఊగుతా ఉంది, ఇట్స్ షేకింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఎంత షేక్ అవుతా ఉంది అంటే ఈయన అబ్బా ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ లేయాలి, నేను మంగళారతికి పోవాలి అనేసి అనుకున్నాను. కానీ మిగతా వాళ్ళ శబ్దాలు ఏమి రావడం లేదు. అప్పుడు ఆయనకి ఇక్కడ షోల్డర్స్ పైన ఎవరో పట్టుకొని కదిలిస్తున్నట్లు అనిపించింది. లేయి
సో ఆయన కళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూస్తే అక్కడ పక్కనే నరసింహదేవ్ కూర్చున్నాడు. నరసింహదేవ్ కూర్చుని ఆయన అంటున్నాడు, ఎందుకు వై ఆర్ యూ స్కేర్డ్ ఆఫ్ మీ? నువ్వు నా భక్తుడు కదా, నేను నీకేం చెయ్యను, యూ జస్ట్ బి వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ కమ్ అండ్ డూ యువర్ సేవ అన్న. నేను నీకు ఏం హార్మ్ చేయను అనేసి చెప్పి నరసింహదేవ్ ఏమో ఏమంటారు ఇన్విజిబుల్ అయిపోయినారు. కానీ ఈ డివోటీకి మాత్రం చాలా ఏమంటారు భయం, షాక్. హౌ కెన్ ద లార్డ్ కమ్ అంటే ఇంతవరకు ఓన్లీ మనం ప్రభుపాద్ చెప్పిండేది పుస్తకాల్లో చదివిండేదే ఉంది. ఇప్పుడు భగవంతుడు ముందర కనిపించాడంటే ఆయన షాక్ లో అయిపోయినాడు. ఆయన షాక్ లోపల ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు, ఏమేమో మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఆయన. నోబడీ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. పక్కన వాళ్ళందరూ లేచినారు. అప్పుడే ఎందుకు ఇట్లా తిరుగుతున్నావు అంటే వాళ్ళకి ఏం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు, ఈయనకు కూడా అర్థం కావడం లేదు. సడన్ గా ఆయన ఏం చేసినాడు, అక్కడ అందరం వదిలేసేసి దేవుడు టెంపుల్ కి వచ్చేసినాడు. టెంపుల్ కి వచ్చేసి డోర్ ఓపెన్ చేసి దండం పెట్టి భగవంతుడికి మళ్ళీ డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చినాడు. ఆయన అట్లా చేసి వచ్చేసరికి అందరు ఆయననే చూస్తున్నారు. ఈయనకు అర్థం కాలే, మీరు అందరు నన్ను ఎందుకు చూస్తున్నారు అనేసి. తర్వాత కింద చూసుకుంటే ఆయన షార్ట్స్ లో ఉన్నాడు. ఆయన రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ప్రాబబ్లీ ఆయన షార్ట్స్ వేసుకొని ఉన్నాడేమో. షార్ట్స్ వేసుకొని నడుస్తుంది. అందరూ నువ్వు ఇలా ఎలా వెళ్ళావు, షార్ట్స్ వేసుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళావు, మనకు ప్రాపర్ ఎటిక్వేట్ కదా, ధోతి వేసుకొని వెళ్ళాలి, నువ్వు ఇలా ఎలా వెళ్ళావు అంటే ఇంకా అప్పుడు ఆయన అందరికి ఏమంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక వాళ్ళు చూస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఆయన షోల్డర్స్ పైన నరసింహదేవ్ది ఫింగర్స్ ది మార్క్ ఉంది. ఓకే, ద 4 fingers హియర్ అండ్ ఆ నెయిల్స్ తోని స్క్రాచ్ చేస్తుండేది కనిపించింది. సో ఇప్పుడు కూడా ఆ డివోటీ ఇంకా ఉన్నాడు, ఆయన యుఎస్ లో ఉంటాడు ఆయన. ఆ డివోటీకి ఆ నరసింహదేవ్ మార్క్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఏమంటారు ఇన్ని ఇయర్స్ కి కొంచెం ఫెయింట్ అవుతున్నాయి అవి మార్క్స్, బట్ ద మార్క్స్ ఆర్ విజిబుల్. సో అలా భగవంతుడు ఎంత ఫియర్ఫుల్ రూపంలో వచ్చినా కూడా భక్తులకి ఆ భయం ఉండకూడదు భగవంతుడు అంటే. because Lord is actually he's very very merciful, so he takes good care of us. He's not someone who will kill us or punish us unnecessarily. But if you are a devotee, he will never punish us. But if you are if you are a demonic quality, నాన్ డివోటీ అయితే భగవంతుడు డెఫినెట్లీ పనిష్ చేస్తాడు. జస్ట్ లైక్ కంసుడిని ఎట్లా పనిష్ చేసినాడు, కంసుడిని పనిష్ చేసినాడు. ఆర్ సో మెనీ నాన్ డివోటీస్. మహాభారతంలో మొత్తం నాన్ డివోటీసే ఉన్నారు, అందరినీ పనిష్ చేసినాడు కృష్ణుడు. కానీ డివోటీస్ కి మాత్రం ఎప్పుడు ఏమీ హార్మ్ చేయలేదు. సో అలా ఐ థింక్ నేను టూ మచ్ టైం తీసుకున్నట్టు ఉన్నాను కదా. సో ఇది 47th శ్లోకాలో భగవంతుడు అంటున్నాడు కదా, మయా ప్రసన్నేన తవార్జున. సో నా డివోటీ కదా నువ్వు, నాకు భయపడకు, నేను ఐ విల్ నాట్ హార్మ్ యూ అనేసి చెప్తున్నాడు. సో హరే కృష్ణ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్, నాకు సరిగా చెప్పడానికి రాలేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ విన్నందుకు థ్యాంక్ యూ మీకు అందరికి. చాలా బాగుంది మాతాజీ, చాలా బాగుంది. నరసింహస్వామి పాస్టర్ చాలా బాగా చెప్పారు. వెరీ బాగుంది, వెరీ నైస్. వింటుంటేనే నాకు భయం వేసింది. ప్రభుజీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఆయన ఎలా భయపడి ఉండాలి. Really, right?